20th बाबा के मधुर महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज्ड डेट 18/12/87, 18/12 అంటే December 1887 मुरली। आज मुरली का मेन हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। रोज मुरली मेन हेडिंग कर्मातीत स्थितियों का गुह्यమైన परिभाष। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो विदेही है क्योंकि उनको अपना देह नहीं है। ऐसे विदेही बाबा बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले, क्योंकि हम बच्चे देहधारी है लेकिन हमारी स्थिति विदेही होनी चाहिए। ऐसे विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मणात्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। బాబా ఈరోజు విదేహి అయినటువంటి బాప్ దాదా తన విదేహీ స్థితిలో ఉండే శ్రేష్ఠ పిల్లల్ని చూస్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణాత్మ విదేహిగా అయ్యేటటువంటి లేదా కర్మాతీతంగా అయ్యేటటువంటి లక్ష్యాన్ని తీసుకొని సంపూర్ణ స్టేజ్ కి సమీపంగా వస్తున్నారు. हम सबका लक्ष्य तो कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है ना। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। మరి రోజు బాప్ దాదా మనందరి చార్ట్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఏం చార్ట్ చెక్ చేస్తున్నారు? పిల్లలు కర్మాతీత విదేహీ స్థితికి సమీపంగా ఎంత వరకు వచ్చారు, ఎవరెవరు ఎంతెంత వరకు సమీపంగా వచ్చారు అనేది బాబా చూస్తున్నారు. पालो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने तो बेस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल तो ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा బాబాని ఎంతవరకు ఫాలో చేస్తున్నారు అనేది కూడా బాబా చూస్తున్నారు. लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते। అందరికీ లక్ష్యం ఒకటే అన్నమాట, బాబా సమానంగా కావాలి, సమీపంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. కానీ దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది, అందరూ నంబర్ వారుగా అయిపోతారు అంటున్నారు. इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल उदाहरण मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? మేము చేయలేమండి దేహంలో ఉంటూ విదేహీ స్థితిని అభ్యాసం అంటే ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ప్రాక్టికల్ గా ఈ దేహంలో ఉంటూ కూడా విదేహీ స్థితి అంటే కర్మాతీత స్థితిని తయారు చేసుకున్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ మంచి ఉదాహరణ ఎవరు? సాకారంలో బ్రహ్మ బాబా. అయితే కర్మాతీతులుగా అయ్యేటటువంటి విశేషత ఏంటి? कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? कर्मातीत बनना है तो क्या विशेषता है? जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हो तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत का मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर्म किए ही नहीं, बस एक जगह कोने में बैठ करके हम तपस्या करेंगे, योग करेंगे, ये नहीं। क्योंकि हम कर्म क्षेत्र में है, जब तक सांस चलते हैं तब तक तो कर्मेंद्रियों के साथ है, तो कर्म तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, माना कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। అయితే ఎంతవరకు ఈ దేహం ఉంటుంది, కర్మేంద్రియాలతో పాటుగా ఉంటాము, ఈ కర్మక్షేత్రంలో పాత్రను అభినయం చేస్తూ ఉంటాము, అంతవరకు బాబా అంటున్నారు కర్మ లేకుండా ఒక్క సెకండ్ కూడా మీరు ఉండలేరు. कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। మరి కర్మాతీతము అని అంటే అర్థం ఏంటి? కర్మ చేస్తూ కూడా కర్మ బంధనాలకి అతీతంగా ఉండడం. एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कलयुग में तो सब बंधन है ना, कर्म बंधन बोलते हैं, और सतयुग में कर्म संबंध बोलते हैं। संबंध
संबंध में सुख मिलता है, बंधन से दुख मिलता है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधाना वह अलग चीज है. బాబేమంటారు, ఒకటి బంధనము, రెండోది సంబంధం. అయితే కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మ సంబంధంలోకి రావడం వేరే విషయం. ध्यान से ध्यान का विनंती, बहुत अटेंशन से सुनना मोडली, अफेक्ट मोडली ऐसे समझ में नहीं आता, थोड़ा फोकस लगा करके सुनना पड़ता है ना. तो बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना वो अलग चीज है. कर्मेंद्रियाల ద్వారా కర్మ సంబంధాలకు వచ్చేది వేరే విషయము, కర్మ के बंधन में बंधना वह अलग चीज है. అలాగే కర్మ యొక్క బంధనాలు బంధించబడడము అది వేరే వస్తువు. कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है. अगर आप कर्म बंधन बन गए, कर्म बंधनी बन गए तो कर्म के हद के फल के वशीभूत बना. కర్మ బంధనాలకు వచ్చారనుకోండి, అదేం చేస్తుందంట, మీ కర్మ యొక్క హద్దు ఫలానికి వశీభూతంగా తయారు చేస్తుంది. वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है. వశీభూతము అనే శబ్దమే ఏం అర్థం చేస్తుంది ఇక్కడ, వశీభూతం అంటే ఎవరి యొక్క వశంలోకైనా వచ్చేస్తారంటే కర్మ బంధనాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆకర్షణలోకి చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది. वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं. మరి ఇప్పుడు వశంలోకి వచ్చినటువంటి భూతాల సమానంగా ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ అక్కడ భూతాలకు ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక ప్లేస్ అంటూ ఇక్కడ స్థిరంగా ఉండదు, తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే బేచैन బేచैन होते तो भूत को क्या करते, भटकते रहते हैं इसमें उसमें यहाँ वहाँ. ऐसे फिर मन बुद्धि भी भटकना शुरू हो जाता है. जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है. బాబా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అశుద్ధాత్మ ఒకవేళ భూతంగా అయిపోయింది, ప్రవేశించింది అనుకోండి వేరే వాళ్ళ శరీరంలోకి, మరి ఆ శరీరం పరిస్థితి ఏమవుతుంది, పరవశో భటకతే रहते हैं, పరవశమైపోయి ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है तो कर्म की बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है. మరి ఇలాగా కర్మ యొక్క అంటే కర్మలకి వశీభూతం అయిపోయారు. చేసే కర్మలకి వశీభూతం అయిపోయారంటే కర్మ యొక్క వినాశీ ఫలం యొక్క కోరికకి వశీభూతం అయిపోయారు. ध्यान से सुनना, माना आप कुछ भी करते हो तो पहले ही इच्छा रखते हो, फलापेक्षा करते हो कि ये मिल जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, है ना. तो उसके वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है तो कर्म भी బంధన్ మే బాంధ బుద్ధి ద్వారా భట్కాతా रहता है. అలా కర్మ యొక్క ఫలంకి మీరు వశీభూతం అయిపోయి కర్మలు చేశారనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఆ కర్మ యొక్క బంధనము, కర్మ కూడా బంధనంలో బంధించేసి మిమ్మల్ని ఇక్కడ అక్కడ తిరిగేటట్టు చేస్తుంది. इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है. మరి దీన్ని ఏమంటారు, కర్మ బంధనాలు అని చెప్తారు. అది స్వయాన్ని కూడా విసిగిస్తూ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళని కూడా విసిగిస్తూ ఉంటుంది. कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए. మరి కర్మాతీత్ అంటే అర్థం ఏంటి, కర్మకి వశమైపోయేవారు కాదంటున్నారు బాబా, కానీ యజమానులుగా అయ్యి అథారిటీగా అయ్యి కర్మేంద్రియాల యొక్క సంబంధాల్లోకి రావాలి. వినాశీ కోరికలకి అతీతంగా ఉంటూ కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మల్ని చేయించాలి. कर्मातीत माना विनाशी कामनाओं से न्यारे हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा. जैसे कि हम निमित्त हैं, ये शरीर, इसके द्वारा हम कर्म करा रहे हैं. ऐसे आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे. ఆత్మ ఆత్మ మన మాలిక్, నేను ఆత్మని కదా మాలిక్, నన్ను కర్మ అధీనం చేయకూడదు అనమాట, కర్మకు నేను బానిస కాకూడదు.
కానీ అధికారిగా ఉంటూ నేను ప్రతి కర్మని చేసుకుంటూ పోవాలి. कर्मेंद्रिय अपनी आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं. కర్మేంద్రియాలు ఆకర్షితం చేస్తూ ఉంటే అంటే కర్మకి వశీభూతంగా అయిపోతారు. వశీభూతం అయిపోవడం అంటే ఏంటి? వేరే వాళ్ళకి ఒబీడి అంటే వేరే వాళ్ళకి అధీనంగా అయిపోవడం కదా, వాళ్ళకి బానిసలుగా అయిపోవడం. సో బంధనంలో అది బంధిస్తుంది. कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा. మరి కర్మ బంధనాలు వీటన్నిటికీ అతీతంగా, కర్మాతీత అంటే అర్థం ఏంటి? బంధనాలు సంబంధాలు వీటన్నిటికీ డిటాచ్డ్ అన్నమాట, అతీతంగా అవ్వడం. आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? देखो बाबा कर्मेंद्रियों से कैसे डिटैच होकर के कर्म कराना है, कर्मातीत स्थिति का परिभाषा क्या है, वो बाबा आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं. आंखों का काम क्या है? देखना, है ना, लेकिन कर्म कराने वाला कौन है? आत्मा. आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली. यानी देखना आंखों का काम है, क्या देखना क्या नहीं देखना ये डिसीजन मेकिंग कौन लेंगे? आत्मा, मालिक, है ना. तो इस प्रकार से బాబా ఏం చెప్తున్నారు? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కళ్ళు పని ఏంటి? కళ్ళు చేసే పని ఏంటి? నేత్రాలు ఏం చేస్తే చూస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, చూడడము దాని పని. అలాగే కర్మ చేయించేది ఎవరు? దాంతో కళ్ళు కర్మ చేసేవైతే ఆత్మ కర్మని చేయించేది. तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते कर्म बंधन. सिंपल वर्ड्स में कर्मेंद्रिया हमारे वश में होकर के कर्म करें, ना कि हम कर्मेंद्रियों के वश होकर के कर्म करें. మరి కర్మేంద్రియాలు వశం చేసుకొని అంటే చేయించేది ఆత్మ, చేసేది కర్మేంద్రియాలు. మరి చేసేవి వశం, కర్మేంద్రియాలు వశమైపోయి మనం కర్మ చేసామనుకోండి ఆత్మ, అప్పుడు దాన్ని కర్మ బంధనం అని చెప్తారు. कराने वाले वन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना. నేను యజమానిని చేయించేవాడిని అన్న స్మృతిలో ఆ స్థితిలో ఉంటూ మీరు కర్మేంద్రియాలతో కర్మ చేయించండి, అప్పుడు అది కర్మ బంధనంలోకి సంబంధంలోకి వస్తుంది అంటున్నారు బాబా. कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती. మరి కర్మాతీత ఆత్మ ఎప్పుడు కర్మ సంబంధాల్లోకి వస్తారు కానీ కర్మ బంధనాల్లోకి. देखो ब्रह्मा बाबा बेस्ट एग्जाम्पल, नंबर 1 ब्रह्मा बाबा. कर्म करते भी कितना डिटैच रहता था, बच्चों से प्यार बहुत था, मोह भी था, शुद्ध प्रेम था, शुद्ध मोह था, फिर भी अंतिम समय में बच्चे सामने हैं लेकिन न मन न चित्त, बस एकदम आत्मा चली गई, डिटैच हो गई, है ना. तो इसको कर्म संबंध बोलते हैं. बाबा कहते कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता कर्म के बंधन के वशीभूत आत्मा. బాబా ఏం చెప్తున్నారు? ఒక్కొక్కసారి అంటారు కదా, అనాలని అనుకోలేదండి కానీ అనేసాను, చేయాలని అనుకోలేదండి కానీ చేసేసాను, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు కదా. ఇలా మాట్లాడటం అంటే ఏంటి? అర్థం ఏంటి? మీరు కర్మ బంధనాలు అంటే కర్మ యొక్క బంధనానికి వశీభూతం అయిపోయి ఉన్నటువంటి ఆత్మ అని అర్థం అన్నమాట. ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे. నా మీద నాకే కంట్రోల్ లేదు, నేను అనాలని అనుకోలేదు అనేసాను, చేయాలని అనుకోలేదు చేసేసాను అంటే ఇలాంటి ఆత్మని ఏమంటారు? మరి कर्मातीत స్థితికి దగ్గరగా ఉంది అని అంటారా, దూరంగా ఉంది అని అంటారా? नजदीक है दूर है? कर्मातीत स्थिति के नजदीक है दूर है? दूर. अर्थात देह के संबंध पदार्थ. बाबा कितने सारे डेफिनेशंस बाबा सुना रहे. कर्मातीत अर्थात देह के संबंध पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे. మరి కర్మాతీత అంటే అర్థం ఏంటి? దేహము, దేహం యొక్క సంబంధాలు, పదార్థాలు లౌకికం కానివ్వండి అలౌకికం కానివ్వండి రెండు సంబంధాలతో బంధనాలకు అతీతంగా అంటే డిటాచ్ గా ఉండడము.
फल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है. చెప్పడానికి ఏం చెప్తాము? సంబంధము అని చెప్తాం, దేహము దేహదారుల యొక్క సంబంధాలని చెప్తారు. కానీ ఆ దేహానికి లేదా సంబంధికులకి కూడా మనం అధీనం అయిపోయి కర్మం చేస్తున్నామంటే అది కూడా దైహిక బంధనంలోకే వచ్చేస్తుంది, కర్మ బంధనంలోకే వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు బాబా. అంటే ఆ సంబంధంలో కూడా మనకు బంధనం అనేది అనుభవం అవుతుంది. సంబంధ శబ్ద న్యారా और प्यारा अनुभव कराने वाला है. సంబంధము అనే శబ్దము మనం చాలా డిటాచ్ గా అతీతంగా ప్రియంగా తయారు చేస్తుంది. आज की सर्वात्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है. ప్రెసెంట్ లైఫ్ లో లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా అయిపోయిందంట, అందరి సంబంధాలు బంధనాల రూపంలో మారిపోయాయి కదా. ప్రతి ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి, భర్త భార్య, పిల్లలు, ఇదంతా సంబంధం ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, బంధనంగా అయిపోయింది అనమాట. వీళ్ళు చెప్పింది వినాల్సింది, ఏం చేయాలి, వాళ్ళు చెప్పింది వినాల్సింది. సో అక్కడ బంధనం అనేది అనుభవం. జహా సంబంధ బంధన్ కా రూప్ బన్ జాతా హై तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा. ఆలోచించండి, ఎక్కడైతే సంబంధం అనేది బంధనంలోకి పరివర్తన అయిపోయిందో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఆ బంధనము సదా మిమ్మల్ని ఏదో ఒక రకంగా విసిగిస్తూ దుఃఖ కి లహర్ అనుభవ कराए, उदासी का अनुभव कराए, परेशान करेगी, दुख की लहर अनुभव कराएगी, उदासी అనుభవం कराएगी. దుఃఖం యొక్క అలల అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉదాసీనత అనేది అనుభవం చేస్తుంది. వినాశీ ప్రాప్తియా होती थी, अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा. అప్పుడేమవుతుందంట, వినాశీ ప్రాప్తులు అన్ని ఉంటూ కూడా అల్పకాలికంగా ఆ ప్రాప్తుల యొక్క సుఖం అనుభవం, సదాకాలిక సుఖ प्राप्त नहीं होगा. सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा. మరి బాబా ఏమంటున్నారు, సుఖంతో పాటు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాప్తి స్వరూపం మీకు అనుభవం అవుతుంది. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాప్తులు ఉంటూ కూడా అప్రాప్తి స్థితిని అనుభవం చేసుకుంటారు. భర్పూర్ होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करें. చూడండి బాబా ఏమంటున్నారు, సంపన్నంగా ఉన్నారు, రెండుగా ఉన్నారు, కానీ స్వయాన్ని ఎలాగా ఖాళీగా అనుభవం చేసుకుంటారు. भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा. और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी. అన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర, అన్ని ఉంటూ కూడా ఇంకా ఏదో కావాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి. ఆ కావాలి కావాలి అనేది ఏమవుతుంది, మీకు సంతుష్టతని అనుభవం అవ్వలేదు. మన్ బి రాజీ తన్ బి రాజీ రహే దూసరే బి రాజీ రహే యహ సదా హో నహీ సక్తా. మనసు కూడా రాజీగా ఉండాలి, తను కూడా రాజీగా ఉండాలి, వేరే అందరూ కూడా రాజీగా ఉండాలి. ఇది సదా ఎప్పటికీ వీలు కాదు. कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात शब्द में ही है नाराज अर्थात राज को नहीं समझा. కాబట్టి ఏమవుతుంది, సంతుష్టత లేదు కదా, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాళ్ళ మీద వాళ్ళకైనా లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీదైనా కోపం. నారాజ్ అంటే కోపం అన్నమాట, కోపంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి, నారాజ్ అంటే నారాజ్, రహస్యం ఏంటి అర్థం చేసుకోలేకపోతారు. అధికారి బన్ కర్మేంద్రియోं से कर्म कराने का राज नहीं समझा. అంటే అర్థం ఏంటి, అధికారిగా కర్మేంద్రియాలతో కర్మలు చేయించే రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. तो नाराज ही होगा ना, कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा. అంటే కోపం తెచ్చుకుంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి, రహస్యం తెలియదని అర్థం. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, కర్మాతీత్ అంటే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నారు,
ఎప్పుడు నారాజ్ కారు, కోపం చేయనటువంటి వారే कर्मातीतలుగా అవుతారు. क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के रास्ते जाता है. ఎందుకు కోపం రాదు వాళ్ళకి? ఎందుకంటే కర్మ సంబంధాలంటే ఏంటి, కర్మ బంధనాలంటే ఏంటి, ఇవన్నీ రహస్యాలు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి. कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो. కర్మలు వదిలేసి ముక్కు మూసుకొని తపస్సు చేయడం కర్మాతీత స్థితి కాదు. బాబా ఏం చెప్తున్నారు? కర్మలు చేయండి కానీ అధికారి యజమానిగా చేయండి. कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त. कितने डेफिनेशन बाबा बता रहे. कर्मातीत అంటే అర్థం ఏంటి? పాస్ట్ బర్త్స్ యొక్క లెక్కాచారాలన్నిటితో కూడా ముక్త ఆత్మ. चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो. ये सब शारीरिक बीमारियां कहाँ से आती? जन्म में तो कोई कुछ इतना ज्यादा करते नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है. इसका मतलब क्या है? पिछले जन्मों का फलस्वरूप है. तन का रोग को मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकू कराए. మరి పాత జన్మ గత జన్మ యొక్క సంస్కారాలు అన్నమాట. గత జన్మ యొక్క లెక్కాచారాల ఫలస్వరూపంగా శారీరక రోగం ఉండొచ్చు, మనసు యొక్క సంస్కారాలు వేరే ఆత్మల సంస్కారాలతో కలుసుకోకపోవచ్చు. కానీ కర్మాతీత కర్మ భోగం యొక్క వశం, కర్మాతీత ఆత్మలు కర్మ భోగకే వశ నా హోకర్ మాలిక్ బన్ చుట్టూ కరాయి. ఆ కర్మ భోగానికి రోగానికి వశీభూతమైపోయి కర్మను చేయరు, యజమానిగా ఉండి ఆ కర్మల యొక్క ఖాతాని సమాప్తం చేసుకుంటారు. कर्म योगी बन कर्म भोग चुकू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी. कितने सारे निशानियां बाबा सुना रहे కదా, రాసుకుంటున్నారు అందరూ. కర్మయోగులుగా అయ్యి కర్మ భోగాన్ని సమాప్తం చేసుకోవడమే కర్మాతీతగా అయ్యేదానికి గుర్తులు. ఎక్కడైనా సభి कर्म योगी बन कर्म भोग चुकू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी. योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है. అంటే అర్థం ఏంటి? యోగంతో, యోగ అగ్ని అంటారు కదా, సో యోగంతో కర్మ భోగాన్ని అంటే అనారోగ్యాన్ని నవ్వుతూ చిరునవ్వుతూ శూలం లాంటి దాన్ని కూడా సూదిలాగా చేసి భస్మం చేయడం అంటే కర్మభోగాన్ని సమాప్తం చేయడము. व्याधि का रूप ना बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा. వ్యాధి యొక్క రూపంలోకి వెళ్ళకని ఎవరైతే వ్యాధి యొక్క రూపంలోకి అయిపోతారంటే నేను ఫలానా నాకు ఈ రోగం ఉంది, నాకు ఈ రోగం ఉంది ఏం చేస్తారు? ఎవరు వచ్చినా ఎవరితో అయినా సరే అదే డిస్కషన్. నాకు ఈ కష్టం ఉంది, నాకు ఈ బాధ ఉంది, నాకు ఇది ఉంది. ఆ వ్యాధి యొక్క వర్ణనని చేస్తూ ఉంటారు. मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा. వేరే వాళ్ళకి చెప్పరు, మనసులో కూడా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు, నోటితో కూడా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं ही परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा. ఇంకా వ్యాధి యొక్క రూపంలో ఉంటారు, నాకు ఇది ఉంది అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వాళ్ళు గాబర పడుతూ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళని కూడా గాబర పెడుతూ ఉంటారు. वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चलाएगा. వాళ్ళేమో అరుస్తూ ఉంటారు, అయ్యో నాకు ఈ కర్మ పోతుంది, అయ్యో నాకు ఇలా ఉంది, అయ్యో నాకు ఇలా అవుతాయి. కానీ కర్మాతీతగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చలో ఇది నేను పాత జన్మ గత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మకి ఫలం అనుభవిస్తున్నాను, దీన్ని నేను సమాప్తం చేసుకోవాలి, నడిపించేస్తారన్నమాట. कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है. బాబా అంటారు కొంతమంది ఉంటారు చూడండి, కొంచెం నొప్పి తగిలినా ఏం చేస్తారు? గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు అనమాట. కోయికో జాదా దర్ద్ పోతే బి చలా. కొంతమంది చాలా నొప్పి ఉంటుంది, చాలా బాధ ఉంటుంది, కానీ నడిపించేస్తారు అనమాట. అసలు ఏమనరు అనమాట, అనుకుంటా నడిపించేస్తారు. कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है.
మరి కర్మాతీత స్థితి కలిగినటువంటి వారు దేహానికి యజమానిగా ఉంటారు కాబట్టి కర్మభోగం ఉంటూ కూడా అతీతంగా అయ్యేటటువంటి అభ్యాసం అంటే డిటాచ్. శరీరానికి డిటాచ్ అయిపోతే ఇప్పుడు శరీరం యొక్క భోగన అనేది మనకు అనుభవం కాదు కదా. బాడీలా స్టేజ్ कर्मातीत అంటే ఏంటి? विदेही स्थिति। बाबा पहले बताया ना, कर्मातीत माना विदेही अवस्था है। देह से आप डिटैच हो जाओ तो देह को कर्म भोग है ना, देह को रोग है और देह में आएंगे तो आत्मा दुख दर्द की फीलिंग में आएगी और देह से डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ, दुख दर्द से भी परे हो जाएगी। दादियों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने देखा, ब्रह्मा बाबा का भी देखा, मम्मा बाबा का भी देखा ना। वो उनको तो इतनी शारीरिक बीमारियां थी लेकिन देखने वालों को लगता था अरे इतना सहन कर रही, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं लगता था क्योंकि वो परे स्थिति में, विदेही स्थिति में, कर्मातीत स्थिति में, और मालिक है, खुद मालिक है ना। तो बाबा कहते बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। అయితే మధ్య మధ్యలో బాబా ఏం చెప్తున్నారు, అప్పుడప్పుడు అశరీరి బాడీలెస్ స్టేజ్ అన్నమాట, శరీరంలో ఉంటూ కూడా శరీరానికి అతీతంగా అయ్యేటటువంటి స్థితి అనుభవం చేస్తూ ఉంటే అదేం చేస్తుంది, అనారోగ్యంకి అతీతంగా, మిమ్మల్ని అనారోగ్యం ఉన్నా దానికి అతీతంగా ఉండేటటువంటి అభ్యాసము చేస్తూ ఉంటుంది। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते हुए भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवा का नशा होता है। एनेस्थीसिया देते ना, సైన్స్ యొక్క టెక్నాలజీ ప్రకారంగా చూడండి ఏం చేస్తారు, సైన్స్ యొక్క సాధనాలు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి, వ్యక్తికి ఏదైనా బాధ కలుగుతుంది, దుఃఖం కలుగుతుంది అంటే ఏం చేస్తారు, ఎనస్థీషియా ఇచ్చేస్తారు। ఆ మత్తు మంది ఇచ్చేసినప్పుడు బాధ ఉంటుంది, దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ మీకు ఫీల్ కాదు, తెలియదు అనమాట, మూర్ఛితులైపోతారు అంటే మర్చిపోయేటట్టు చేస్తారు అలా, ఎందుకంటే ఆ మందు యొక్క మెడిసిన్ యొక్క నష అనేది ఉంటుంది అనమాట। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इतना अच्छा बाबा एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। మరి అలాగే బాబా ఏం చెప్తున్నారు, కర్మాతీత అవస్థ కలిగిన వారు అశరీరిక అయ్యే అభ్యాసం ఉన్న కారణంగా, बाबा कितने बार हमको ड्रिल करने की प्रैक्टिस कराते रहते हैं है ना, अभी अभी विदेही, अभी अभी आत्मिक स्वरूप में आ जाओ, तो डिटैचमेंट, देह से डिटैचमेंट होने के अभ्यास बीच बीच में वो क्या कैसा काम करता है, रूहानी इंजेक्शन जैसा काम करता है। మరి మధ్య మధ్యలో ఎలాగైతే అభ్యాసం కర్మాతీతగా అయ్యేది అంటే శరీరానికి డిటాచ్ గా అయ్యే అభ్యాసము ఆత్మిక ఇంజెక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది। जैसे वो एनेस्थीसिया देते तो उनको सुध माना दर्द महसूस नहीं होता, ऐसे यहाँ पर भी कर्म भोग भोगते हुए भी बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यासी हो तो दर्द आपको महसूस नहीं होगा। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष, अंडरलाइन करो बाबा क्या कह रहे, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। वैसे तो दुआएं नहीं देते बाबा, ऐसे आशीर्वाद कृपा दया ऐसी नहीं देते, लेकिन फॉलो फादर करने के लिए मन श्रीमत का पालन किया, फॉलो फादर करने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। బాబా ఏం చెప్తారు ఇక్కడ, వేరే అంటే ఆ ఇంజెక్షన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎలా అయిపోతారు, సూలి అనేది అంటే చాలా అన్నమాట, శూలం లాంటిది కూడా చిన్న ముళ్ళులాగా అనుకోకూడదు। ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫాలో ఫాదర్ చేశారు కదా మీరు, బ్రహ్మ బాబా చేసి చూపించిన దాన్ని మీరు చేశారు, సో ఫాలో ఫాదర్ చేసిన కారణంగా విశేషంగా ఆజ్ఞాకారి అయిన దానికి ప్రత్యక్ష ఫలం బాబా నుండి విశేషంగా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తమవుతాయి। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, ध्यान से सुना और लिखते जाना, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, यह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है।
అంటే ఏంటంటే మీరు అశరీరిగా అంటే బాడీలెస్ స్టేజ్, శరీరానికి అతీతంగా అయిపోయేటటువంటి అభ్యాసము ద్వారా. రెండోది ఏంటి, విశేషంగా ఆజ్ఞాకారిగా అయినటువంటి దానికి ప్రత్యక్ష ఫలం. బాబా చెప్పారు కదా, బాబా యొక్క ఆశీర్వాదాలు అవి దొరుకుతున్న కారణంగా ఈ అనారోగ్యము అంటే కర్మభోగం కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది, చాలా పెద్ద కర్మభోగం, చాలా పెద్ద పరిస్థితి రోగం, కానీ చిన్న ముళ్ళులాగా అనుకో చేస్తుంది. तो कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी. कर्मातीत श्रेष्ठ आत्మ కర్మ భోగాన్ని కూడా ఏం చేస్తుందంటే కర్మ యోగం యొక్క స్థితిలోకి పరివర్తన చేస్తుంది. तो ऐसा अनुभव है वह बहुत बड़ी बात समझते हो. ఎంత సింపుల్ గా కర్మ భోగాన్ని చుట్టూ చేసుకోవచ్చు అని అనిపిస్తుందా, లేకపోతే అమ్మో చాలా పెద్ద పని కర్మభోగాన్ని వదులుకోవడం అంటే అంత పెద్ద విషయం కాదు, అంత చిన్న విషయం కాదు అలా అనిపిస్తుందా అని అడుగుతున్నారు బాబా. सहज है वो मुश्किल है, छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना या अपनी स्थिति के ऊपर है. ఈజీ డిఫికల్ట్ రెండిట్లో కూడా చూడండి, అంటే చిన్నదాన్ని పెద్దగా చేయడం, పెద్దదాన్ని చిన్నగా చేయడం, ఇది మన యొక్క స్థితి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है. గాబరా పడిపోవడం లేదా నేను అధికారిని, యజమానిని, ఈ శరీరాన్ని నడిపించే యజమానిని అన్న నషాలో ఉండడము, షాన్ గౌరవంలో ఉండడము, అది వేరే విషయం. क्या हो गया व जो हुआ व अच्छा हुआ यह अपने ऊपर है. कितना अच्छा బాబా సమझారు. అయ్యో ఏమైపోయింది, అయ్యో ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది, గాబరా పడిపోవడం లేదా చలో ఏం జరిగినా మంచిది, అంతా మన మంచికి, ఏం పర్వాలేదు కదా, ఇది మీ పైన మీకు ఆధారపడి ఉంటుంది. यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुप होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामानुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा वह जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ. బాబా ఏమంటున్నారు, ఈ నిశ్చయము చెడును కూడా ఏం చేస్తుందంట అంటే ఏం జరిగినా అంతా మన మంచికే. జో హువా అచ్చా హువా, అచ్చే కే లియే హీ హువా కదా. ఈ నిశ్చయం అనేది అక్కడ చెడు ఉన్నా సరే దాన్ని మంచిలోకి మార్చేస్తుంది. ఎందుకంటే లెక్కాచారాలు సమాప్తం అవుతున్న కారణంగా లేదా సమయం ప్రతి సమయము ప్రాక్టికల్ పేపర్స్ డ్రామా అనుసారము ఏవో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి కదా, ఖాళీ అయితే ఉండదు. ఈ రోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ అయింది, ఒక పేపర్ పోయింది, రేపు ఇంకొకటి వస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రాక్టికల్ పేపర్ డ్రామా అనుసారంగా ఉన్న కారణంగా ఏ విషయమైనా మంచి రూపంతో ఎదురుగా రావచ్చు. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది, మంచి రూపం ఉంటూ కూడా బాహ్య రూపంలో మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, చాలా నష్టం కలిగిపోయింది, లేదా దేన్నైతే మీరు అంటారు కదా ఈ రూపము ఇలా బాలేదు, ఇది ఇలా వచ్చి ఉండకపోతే బాగుంది, ఇలా అయి ఉండకపోతే బాగుండేది అలా అంటూ ఉంటారు. बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेगी. విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి అంటున్నారు బాబు. ఇప్పటి వరకు కూడా రకరకాల రూపాల్లో విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి అంటున్నారు. लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है. मना क्या है, हमको ऐसा लगता है प्रैक्टिकल में हमको देखने वालों को ऐसा लगता है कि बहुत नुकसानकारी है, बहुत नुकसान हो गया हमारा, बहुत ऐसा हो गया, लेकिन वो अंदर उसका राज कुछ अलग ही समाया हुआ है. బాబా ఏమంటున్నారు, ఎలాంటి విషయాలు వస్తాయంటే విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఆ విషయాలు వస్తున్న దాంట్లో కూడా అంటే మనకి ముందు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే చాలా నష్టం కలిగింది నాకు, దీనివల్ల నాకు ఏం ప్రయోజనం లేదు, చాలా నేను నష్టపోయానన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది, కానీ దాని లోపల కళ్యాణకారి స్థితి అనేది దాగబడు. बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे. మరి బాబా ఏమంటారు, బయట యొక్క పర్దా చాలా నష్టాన్ని కలిగించిన విధంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా నష్టపోయాము అన్న విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ కొద్ది సమయం
కొంచెం ధైర్యావస్థలో సహనశీల స్థితిలో అంతర్ముఖిగా ఉండి చూస్తూ ఉంటే బయట యొక్క పరదా లోపల దాగి ఉన్నటువంటి అది మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే పైకి చూస్తూ కూడా చూడాలన్నమాట. होली हंस हो ना, जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा. అంటే బాహ్యంగా నాకేం కనిపిస్తుంది, బాహ్యంగా ఏదైతే నష్టం యొక్క కార్యం కనిపిస్తుందో దానికి చూస్తూ కూడా చూడదు. ఎందుకంటే మనకు అర్థమైపోయింది దాని లోపల ఎంత కళ్యాణకారి భావన ఉంది, కళ్యాణకారి స్థితి ఉంది అనేది అర్థమైంది. కాబట్టి ఇంకా బాబా ఏం చెప్తున్నారు, హోలీ హంసలు కదా మీరు, హంస ఏం చేస్తుంది, క్షీర నీర న్యాయం అని చెప్తారు. రాళ్ళు రత్నాలలోంచి రత్నాలనే ఏర్పడుతుంటారు అనమాట. అలాగే మీకు కూడా అన్నమాట దాగి ఉన్నటువంటి ఫాయిదా లాభం ఏముంది అనేది తెలిసిపోయింది. కాబట్టి నష్టాన్ని చూస్తూ కూడా ఆ నష్టం మధ్యలో కూడా ఎక్కడ నాకు లాభం ఉంది అనేది ఎత్తుకుంటారు. నా పాజిటివ్ థింकिंग बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना. तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा. మరి హోలీ హంస లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాగున్నటువంటి లాభం ఏంటి అనేది తీసుకుంటారు, లేదా నష్టంలో కూడా దాగి ఉన్నటువంటి ఆ లాభాన్ని వెతుక్కుంటారు. समझा. जल्दी घबरा जाते हो ना, इससे क्या होता. సార్ కొంతమంది చాలా తొందరగా గాబరా పడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట. అయ్యో ఏమైపోయింది, అయ్యో ఏమైపోయింది. అంటే చాలా మంది గాబరా పడిపోతూ ఉంటారు. అంటే కొంతమంది గాబరా పడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఏమైపోయింది, ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది, ఇలా అవ్వకూడదు కదా అలా అన్నమాట. तो बाबा जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता, जो अच्छा सोचा जाता है वह भी घबराने के कारण बदल जाता है. అండర్లైన్ చూడండి ఎంత మంచి మురళి బాబా ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారంటే, ఒక్కొక్కసారి గాబరా పడిపోతున్నారు. గాబరా పడటం వల్ల ఎంత నష్టం అంటే అక్కడ మంచిదే అయ్యేది ఉంటుందంట. అంటే మంచి ఆలోచిస్తూ కూడా గాబరా పడిపోయిన కారణంగా ఏమవుతుంది, అది రిజల్ట్ మారి. तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो. అందుకే గాబరా పడకండి, అలాగే ఆ కర్మని చూసి కర్మ బంధనాలలో చిక్కుకోకండి. कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो. क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, यह रस्सियां बांधते जाते हो. चेक करो, हर एक अपने अपने अंदर जान करके देखो, अपने अंतरात्मा को टटोल के देखो, हम ऐसे सोचते हैं क्या. अगर सोच ऐसा है हमारा, चेंज करना चाहिए अभी से. అయితే కర్మల్ని చూస్తూ కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకోకండి. కర్మ బంధనాలంటే ఏంటి, ఏం ఆలోచిస్తారంట, అయ్యో ఏమైపోయింది, ఇలా ఎందుకైంది, ఇలా అయితే అవ్వకుండా ఉండాల్సింది, నాకే ఎందుకైందో, నాతోనే ఎందుకు జరుగుతుందో, మరి బహుశా నా భాగ్యం ఇలాగే ఉందేమో. ఇవన్నీ ఏంటి బాబా అంటున్నారు, తాళ్ళు అనమాట. ఈ తాళ్ళ యొక్క అంటే ఒక్కొక్క తాడు ఒక్కొక్క సంకల్పము ఒక్కొక్క తాడు లాంటిది అనమాట కదా. సో మీకు మీరే ఏమైపోతున్నారు, బంధనాల్లో బంధించబడిపోతున్నారు. अपने विचारों से अपने आप को क्या कर रहे, हम बंधन में रस्सियों से बांधते जा रहे हैं. बंधन कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा, छुड़ाने के लिए कौन चाहिए, फिर बाबा को बुलाते रहते, चिल्लाते रहते, बाबा आओ बंधनों से छुड़ाओ. इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो. व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है. अंडरलाइन. అందుకే బాబా అంటున్నారు కర్మ బంధనాల్లోకి వచ్చేస్తారు. మీ వ్యర్థ సంకల్పాలు వేస్ట్ గా ఆలోచిస్తారు చూడండి, ఆ వ్యర్థ సంకల్పాలే కర్మ బంధనం యొక్క సూక్ష్మమైన తాళ్ళు.
व्यर्थ संकल्पी कर्म बंधन की सूक्ष्म रहे। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। కర్మాతీత ఆత్మ ఎప్పుడు ఏమంటుందంట, ఏం జరిగినా అంతా మంచికే జరిగింది, నేను బాగున్నాను, బాబా కూడా చాలా మంచివారు, డ్రామాలో ఏం జరుగుతున్నదంతా మంచి। या बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। కత్తెర ఉంటుంది కదా, బంధనాలు ఏం చేస్తాం మనము, కత్తెరతో కట్ చేస్తాం కదా, మరి ఏం జరిగినా అంతా మనం మంచికే, నేను మంచిగా బాగున్నాను, బాబా బాగున్నారు, డ్రామా కూడా చాలా కరెక్ట్ గా ఉంది, అది కత్తెర లాగా పనిచేస్తుందంట బంధనాలన్నిటిని కట్ చేసుకుంటూ కూడా। బంధన్ కట్ గए तो कर्मातीत हो गए ना, బంధనాలే లేవు, బంధనాలన్నిటి నుంచి విముక్తి అయిపోయారంటే कर्मातीतुలుగా అయిపోయారు। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। మనందరం ఎవరము కళ్యాణకారి అయినటువంటి బాబాకి పిల్లలు కాబట్టి ప్రతి సెకండ్ సంగమ యుగంలో కళ్యాణకారిని। हर सेकंड का अपना धंधा ही कल्याण करना है, हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। पर ప్రతి సెకండ్ మీ యొక్క వ్యాపారం ఏంటి, అందరి యొక్క మంచి చేయడం, కళ్యాణం చేయడము, సేవనే కళ్యాణం చేయడం। तो कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। బ్రాహ్మణుల యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి, విశ్వ పరివర్తకులు, అలాగే విశ్వ కళ్యాణకారి। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। అండర్లైన్, బాబా ఏమంటున్నారు, బ్రాహ్మణాత్మల ఆక్యుపేషన్ ఏంటి, విశ్వ పరివర్తక, విశ్వ కళ్యాణకారి। ఇటువంటి నిశ్చయ బుద్ధి, నేను విశ్వ పరివర్తక, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను అన్న నిశ్చయ బుద్ధి కలిగిన ఆత్మల కొరకు ప్రతి ఘడియ निश्चित कल्याणकारी, ఏం జరిగినా కళ్యాణం ఉండేది। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी मही है, और कर्मातीत बनना जरूरी है। ఇంకా బాబా అంటారు కర్మాతీత స్థితి యొక్క పరిభాష చాలా ఉంటుంది, అంటే కర్మల యొక్క గుహ్య గతి ఎలా ఉంటుందో కర్మాతీత స్థితి యొక్క పరిభాష కూడా చాలా ముఖ్యంగా మహీనంగా, అంటే కర్మాతీతగా అవ్వాలి కూడా మళ్ళీ తప్పకుండా। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे, कर्मातीत అవ్వకపోతే బాబాతో పాటు కూడా వెళ్ళలేరు కదా। साथ कौन जाएंगे, जो समान होंगे, బాబాతో పాటు ఎవరు వెళ్తారు, ఎవరైతే సమానంగా ఉంటారు। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। మరి బ్రహ్మ బాబా చూడండి కర్మాతీత స్థితిని ఎలా ఆయన పొందారు, కర్మాతీతగా అవ్వడం అంటే ఫాలో చేయడం, అంటే బాబాతో పాటు వెళ్ళడానికి యోగ్యులుగా తయారు కావాలి। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे, क्योंकि ज्यादा डोज देंगे तो बच्चों को हजम नहीं होता है ना, इसलिए बाबा आज इतना ही सुनाएंगे कह रहे। అయితే ఈ రోజు ఇంతనే వినిపిస్తాను, ఇంతగా అయితే చెకింగ్ చేసుకోండి, తర్వాత వేరేది ఇంకా వినిపిస్తాను। फिर भी कितना बाबा कितने सारे बातें बच्चों को बताती है ना, ये सब सूक्ष्म चेकिंग अपने आप को करते जाना है। सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, अच्छा सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को और अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात फर्स्ट पॉइंट है। अव्यक्त बाप दादा पार्टी कदरू अंदर फर्स्ट पॉइंट, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो,
సదా మిమ్మల్ని మీరు నేను సమర్థుడైనటువంటి పరమాత్మ తండ్రికి సమర్థుడైనటువంటి పిల్లాన్ని అలా అనుభవం చేసుకుంటారా? కభీ సమర్థ కభీ కమజోర్ ऐसे तो नहीं. లేదు బాబు, అప్పుడప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు చాలా వీక్ గా అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు సమర్థంగా, అప్పుడప్పుడు సమర్థత లేని విధంగా, ఆ రకంగా అయితే బలహీనంగా అయితే అనుభవం కావట్లేదు కదా. సమర్థ అర్థాత్ సదా విజయి. సమర్థ కి కభీ హార్ నహీ హో సక్తి. సమర్థ అంటే సదా విజయ్ అన్నమాట. సమర్థులైనటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోలేరు. स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती. स्वप्न संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ. అంటే స్వప్నంలో కూడా ఓటమి అనేది ఉండదు. అంటే స్వప్నాలు, సంకల్పాలు, కర్మలు అన్నింట్లో సదా విజయిగా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళే సమర్థులు అని చెప్తారు. ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो अब के विजयी है बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन रूप बनते हैं. ఇప్పటి యొక్క విజయం ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఎంతో కాలం నుండి విజయమాలలో గాయన యోగ్యులుగా, పూజా యోగ్యులుగా అవుతారు. अगर बहुत काल के विजय नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते. చాలా కాలం నుండి మీరు విజువల్గా కాలేదనుకోండి, చాలా కాలం యొక్క గాయన పూజ యోగ్యులుగా కూడా जो सदा और बहुत काल के विजयी है वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं. और जो कभी कभी के विजयी है वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आए. బాబా ఏమంటున్నారు, ఎవరైతే సదా బహుత్ కాలం విజయులుగా ఉంటారో వాళ్ళు ఎంతో సమయం విజయమాలలో గాయన పూజన యోగ్యులుగా ఉంటారు. కానీ అప్పుడప్పుడు విజయిగా ఉంటారు అన్న వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు యొక్క అంటే 16,000 మాలలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆటికి మాల కహా హై, 16,000 కి మాల కహా హై. అష్టరత్నాలు అంటే ఎంత తక్కువ కదా, లిమిటెడ్ అన్నమాట. 16,000 అంటే ఇంకా చాలా దూరం అన్నమాట, అందులోకి వెళ్ళిపోతారు. తో బహుత్ కాల్ కా హిసాబ్ హై और సదా కా హిసాబ్ హై. రెండు లెక్కలు, ఒకటేంటి చాలా కాలం యొక్క లెక్కలు, ఇంకొకటి సదా हिसाब अన్నమాట. 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होता. कहाँ कहाँ होता है? रियली मैंने भी आज तक नहीं देखा है कहीं पर भी. అంటే బాబా ఏమంటారు, బహుత్ కాల్ కా హిసాబ్, చాలా కాలం యొక్క లెక్క అంటే సదా, ఎప్పుడు, ఫరెవర్, ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట. అయితే 16,000 మాల అనుకోండి, ఇప్పుడు అన్ని మందిరాలలో 16,000 మాల ఉండదు, ఇక్కడెక్కడో కొన్ని మందిరాల్లో మాత్రమే 16,000 మాల అనేది ఉంటుంది. सेकंड पॉइंट, सभी अपने इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो. బాబా ఏమడుగుతున్నారు, అందరూ ఈ విశాల డ్రామాలో హీరో పాత్రధారి ఆత్మలు మేము అలా అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? आप सबका हीरो पाठ है, हीरो पाठधारी क्यों बने? మీ అందరిది హీరో పాత్ర అంటున్నారు బాబా, ఎందుకు మీరు హీరో పాత్రధారులుగా అయ్యారు? आप सबको हीरो पाठ है, हीरो पाठधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पाठ बजाने वाले, जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी बाबा के बच्चे हैं కదా. బాబా ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు చూడండి. ఎందుకు మీరు హీరో అంటారు? ఎందుకు హీరో పాత్రధారులంటే ఎవరైతే ఉన్నతాత్మకమైన తండ్రి జీరో బాబా ఉన్నారు, ఆయనతో పాటు పాత్ర అభినయం చేసేవారు. आप भी जीरो अर्थात बिंदु, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो. మీరు కూడా బిందు స్వరూపాలే, జీరో పాత్రధారులే, కానీ మీరు శరీరధారులుగా అవుతారు, బాబా మాత్రం ఎప్పుడు జీరోగానే ఉంటారు. तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर है, यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा. నేను ఎవరితో పాత్ర అభినయం చేస్తున్నాను? జీరో శివబాబాతో పాటు ఉంటూ నేను పాత్ర అభినయం చేస్తున్నాను అంటే ఏమవుతుంది, యథార్థంగా పాత్ర అభినయం చేస్తారు, స్వతహగానే అటెన్షన్ అనేది. जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी को कितना अटेंशन रहता है,
ప్రతి ఒక్క సినిమాల్లో కానివ్వండి, డ్రామాలో కానివ్వండి, హీరో పాత్రధారంటే ఎంత అటెన్షన్ పెడతారు తన గురించి తను. सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है. కానీ అందరికన్నా చాలా పెద్ద హీరో పాత్ర మన బాబా పిల్లలది. सदा इस नशे और खुशी में रहो. वाह मेरा हीरो पार्ट. जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हियर हियर करते हैं. कोई अच्छा एक्ट करते ना ड्रामा में, कोई अच्छा एक्ट करते हैं क्या कहते वंस मोर बहुत अच्छा, ऐसे आपको देख करके सब ताली बजाएंगे. ऐसे హీరో పాత్ర ఆత్మ నశే మేలో. మరి అందరికన్నా చాలా పెద్ద హీరో పాత్ర మీ అందరిది. సదా ఈ నశాలో సంతోషంగా ఉండండి. ఆహా నా హీరో పాత్ర ఏదైతే మొత్తం విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ పదే పదేమంటారు, మళ్ళీ చూడాలి మళ్ళీ చూడాలి. హీరో చూడడానికి ఎంతో ఉత్సుకత చూపిస్తారు కదా, అలా అనమాట. या द्वापर से जो कीर्तन करते हैं या आपके इस समय के हीरो पात्र का ही आज्ञा है. ద్వాపర యుగం నుంచి ఏదైతే వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ ఉంటారో, భజనలు చేస్తూ ఉంటారో, అదంతా ఇప్పుడు ఈ సమయం యొక్క మీ హీరో పాత్ర యొక్క స్మృతి చేయము. कितना अच्छा यादगार बना हुआ है. आप स्वयं हीरो बने हो तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है. ఎంత మంచి స్మృతి చిహ్నం చూడండి. ఇప్పుడు మీరు స్వయంగా హీరో పాత్రధారులు అయ్యారు. అందుకే ఏం చేస్తారు, ఇప్పటి వరకు కూడా దేవి దేవతల యొక్క పూజలు మహిమలు చేస్తూ ఉంటారు. आप स्वयं हीरो बने हो तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है. अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं ना. अंतिम जन्म आखिरी जन्म 84 బర్త్స్ లో వచ్చేసాం. 84వ జన్మకు వచ్చిన మీ యొక్క మహిమను మీరు వింటున్నారు కదా, వింటున్నారు. गोपी वल्लभ का भी गायन है तो ग्वाल बाल का भी गायन है. गोपिकाओं का भी गायन है. గోపి వల్లభుడు బాబా యొక్క వల్లభ అంటే తండ్రి, పరమాత్ముడి గాయనం ఉంది. అలాగే గ్వాల్ బాలకులు చెప్తారు కదా, వాళ్ళది కూడా గాయనం ఉంది. అంటే అన్నయ్యలు, గోపికలు అంటే అక్కయ్యలు, మాతలు, వీళ్ళు కూడా గాయనం ఉంది. బాప్ కా శివ కే రూప్ మే గాయन है तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है. బాబాది తండ్రిది శివుడి యొక్క రూపంలో గాయనం ఉంటే, పిల్లలైన మీది శక్తుల యొక్క రూపంలో గాయనం ఉంది. तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं. इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो. మరి సదా హీరో పాత్ర అభినయం చేసే శ్రేష్ఠ ఆత్మలము అన్న స్మృతిలో సంతోషంలో ముందుకి వెళ్తూ ఉండండి. కుమారోं से बाबा कुमारों से मुलाकात कर रहे. फर्स्ट पॉइंट, सहज योगी कुमार को ना निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. బాబే మంటారు సహజయోగి కుమార్ల, నిరంతర యోగి కుమార్ల, కర్మయోగి కుమార్. ఎందుకంటే కుమారులు ఎంతగా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటే అంతగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళగలగాలి. क्योंकि कुमार मन स्वतंत्र, निर्बंधन है ना. क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के. कुमार अगर अदर कुमार बन जाता तो जिम्मेवारी का ताज लग जाता, लेकिन कुमार है तो నిర్బంధం है, నిశ్చింత है. ఇప్పుడు కన్యలు కుమారులు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏం బంధనాలు ఉంటాయి, బాధ్యతలు ఏముంటాయి, ఏముండవు అనమాట. బరువు అనేది ఏది ఉండదు. కాబట్టి తేలికగా ఉంటారు. హల్కే होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं. తేలికగా వస్తే ఏమవుతుంది, ఎంత పైకి ఎగరాలంటే ఎగరగలుగుతుంది. అలా ఇక్కడ కూడా తేలికగా ఉంటారు కాబట్టి ఎంత ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే అంత ఎదగచ్చు. నిరంతర యోగి, సహజ యోగి, ये है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना. నిరంతర యోగి అలాగే సహజ యోగి, ఇదే ఉన్నతమైన స్థితి, ఇదే ఉన్నతంగా వెళ్ళడం. ऐसे ऊंची स्थिति वाले को कहते విజయీ కుమార్. ఇటువంటి ఉన్నతమైన స్థితి కలిగిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు, విజయీ కుమారుడు. విజయీ హో యా కభీ హార్ కభీ జీత్, ఏ ఖేల్ తో మే ఖేల్తే హో. బాబా అడుగుతారు ఎప్పుడు విజయాత్మలా, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతారు, అప్పుడప్పుడు గెలుస్తూ ఉంటారు. ఇలా గెలుపు ఆటం యొక్క ఆట అయితే ఆడట్లేదు కదా. अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं. అప్పుడప్పుడు గెలుస్తున్నాము, అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతున్నాము అంటే ఏకరస స్థితి యొక్క అనుభవం అనేది ఉండదు. एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे.
గెలుపోటముల మధ్యలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఏమవుతుందో ఒకే ఒక పరమాత్మ ప్రేమను పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయినటువంటి అనుభవాన్ని మనం ఇప్పుడు చేసుకోలేము. सेकंड पॉइंट, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना. कोई भी कर्म साधारण नहीं हो कमाल का. ఇంకా సదా ప్రతి కర్మలో కమాల్ అద్భుతాన్ని చేసి చూపించే కుమారులు కదా. అంటే ఏ కర్మ కూడా సాధారణంగా ఉండకూడదు, ఇది చాలా అద్భుతం చేసే విధంగా ఉండాలి. जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले. బాబా యొక్క మహిమను పాడతారు, బాబా ఎలాంటి అద్భుతం చేశారు మీరు అని బాబా అద్భుతాన్ని ఎలా గాయనం చేస్తారు, అలాగే కుమార్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అద్భుతాన్ని చేసి చూపించేవారు ప్రతి కర్మలో. कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ. ఒకసారి ఒకలాగా అలా కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా లాగుతున్నారు, అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయారు, లేదు మళ్ళీ వీళ్ళు లాగుతున్నారు, వీళ్ళ వైపు వెళ్ళిపోయారు, అలా కాదంటున్నారు. लुढ़कने वाले लोटे नहीं. कितना अच्छा बाबा बता रहे, लुढ़कने वाले लोटे नहीं. कभी कहाँ लुटक जाओ, कभी कहाँ ऐसे नहीं, कमाल करने वाले. అంటే తొణిగిపోయేటటువంటి పడిపోయేటటువంటి లోటా కాదనమాట. ఒకసారి చూడండి, బేస్ సరగలేదనుకుని ఏమవుతుంది, చెంబు గిన్నె నిలవదు, పడిపోతూ ఉంటుంది కదా. అప్పుడప్పుడు ఇలా ఒరిగిపోతుంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఇలాగా ఒరిగిపోతుంటుంది అనమాట. అలా ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ చంపేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ చంపేస్తారు, అలా అద్భుతం చేసి చూపించేవారు కదండి. అవినాశి బనానే వాలే హే, ऐसे ఛాలెంజ్ करने वाले. మరి అవినాశి, అలాగే అవినాశిగా చేసేటటువంటి వారిని ఇలాంటి ఛాలెంజ్ చేసి చూపించండి. ऐसी कमाल करके दिखाओ जो, ऐसे कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता पड़ता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव. ఎలాంటి అద్భుతం చేసి చూపించాలంట, నడుస్తూ తిరుగుతూ కూడా మీరు ఫరిష్టాలుగా కనిపించాలి, దూరం నుంచి కూడా ఫరిష్టాల యొక్క మెరుపు అనేది అనుభవము కావాలి. वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते. వాచా ద్వారా ఉపన్యాసం చెప్పడము, లేకపోతే ఇది చేయడము, ఇలాంటి సేవలు అయితే చాలా చేశారు మీరు. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, అందరూ ప్రాక్టికల్ ప్రత్యక్షమైన ప్రూఫ్ ని కోరుకుంటున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం సబ్సే శ్రేష్ఠ ప్రమాణం. మనం నోట్ తో చెప్పిన దానికన్నా మన కర్మల ద్వారా చేయించేటటువంటిది చాలా ది బెస్ట్ అన్నమాట, శ్రేష్టమైన ఎగ్జాంపుల్. प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी. परिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी. और ఒక్కొక్క కుమారు ప్రాక్టికల్ నడుస్తూ తిరుగుతున్న పరిష్టాలాగా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం బాబా చెప్పే జ్ఞానానికి ప్రాక్టికల్ ప్రూఫ్ లా ఉన్నారనుకోండి, బాబా అంటున్నారు శ్రమ తక్కువ ఉంటుంది, సఫలత ఎక్కువగా లభిస్తుంది. सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो. इसको कहते हैं कमाल. కేవలం వాచాతో సేవ చేయడం కాదు, మనస వాచా కర్మణ మూడు రకాలుగా తోడుగా సేవ జరగాలి. అప్పుడే అంటారు అద్భుతం చేసి చూపిస్తున్నారు. अच्छा विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक्का प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग. आज तो डबल गुड मॉर्निंग. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए,
पदमों की कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। అడుగడుగునా సావధానంగా అడుగడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేస్తూ పదమాల సంపాదనని జమ చేసుకునే పదం పతులుగా కండి. అడుగడుగుని చాలా జాగ్రత్తగా వేస్తూ పదమాల సంపాదనని జమ చేసుకునే పదం పతులుగా కండి. कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पदमों की कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। विस्तार। पाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पदमों की कमाई करते पदम पति भव। बाप दादा మన పిల్లలందరినీ బాబా పిల్లల్ని చాలా ఉన్నతమైన స్టేజ్ లో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి సావధాన పరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం కూడా పొరపాట్లు చేసే సమయం లేదు. ఇప్పుడైతే అడుగడుగున చాలా సావధానంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ పోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అడుగులో పదమాల సంపాదన చేసుకుంటూ పదమా పదం పదులుగా కావాలి. जैसे नाम है पदमा पदम भाग्यशाली ऐसे कर्म भी हो. పేరేంటి మంది టైటిల్ ఏంటి పద్మా పదం భాగ్యశాలి కదా. మరి అలాగే మీ కర్మలు కూడా ఒక్కొక్క అడుగులో పదమాల సంపాదన జరిగే విధంగా కర్మలు చేస్తే అప్పుడు మీ పేరు ఏదైతే ఉందో పద్మా పదం భాగ్యశాలి సార్థకమవుతుంది. ఏక కదం भी कदम की कमाई के बिगड़ ना जाए. ఒక్క అడుగు కూడా పదమాల సంపాదన లేకుండా ఉండకూడదు. तो बहुत सोच समझकर श्रीमद प्रमाण हर कदम उठाओ. అందుకే చాలా ఆలోచించి అర్థం చేసుకొని శ్రీమదానుసారము ప్రతి అడుగుని వేస్తూ ఉంది. శ్రీమత్ మే మన్మత్ మిక్స్ नहीं करो. శ్రీమతంలో మళ్ళీ మన్మతాన్ని మిక్స్ చేయకండి అంటున్నారు బాబా. मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभाव की स्थिति स्वतः रहेगी. మనసుని ఏం చేయాలి ఆర్డర్ ప్రమాణంగా నడిపించండి. మనసుని ఆర్డర్ ప్రమాణంగా నడిపించినట్లయితే మన్మనాభవ యొక్క స్థితి స్వతహాగా ఉంటుంది. మనసుని ఆర్డర్ ప్రమాణంగా నడిపించినట్లయితే మన్మనాభవ యొక్క స్థితి స్వతహాగా ఉంటుంది. अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षा है. అమృత వేళ యొక్క మహత్వము అలాగే బాప్ దాదా యొక్క శిక్షణలు. నేను సెకండ్ పాయింట్ నిన్న బాబా ఎగ్జాంపుల్ కదా బాబా ఎవరికి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ మా బాబా గురించి చెప్పారు కదా. ఈరోజు సర్వశక్తి और सर्व प्राप्तियों का आधार. సర్వశక్తులు సర్వ ప్రాప్తులు పొందడానికి ఆధారం. अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है. బాబా ఏమంటారు అమృత వేళ పవర్ హౌస్ ఎవరు శివబాబా. శివబాబాతో ఏదైతే మీరు పవర్స్ ని తీసుకుంటూ ఉంటారో ఇదేంటి చాలా పెద్ద ఇంజెక్షన్ లాంటిదంట. अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे. అమృత వేళ బాబాతో మీరు సంబంధాన్ని జోడించుకున్నారు అంటే రోజంతా మాయ మిమ్మల్ని మూర్ఛితం చేయడం నుంచి రక్షించబడతారు. इस इंजेक्शन की ही कमी है. कनेक्शन ठीक होना चाहिए. మరి ఇంజెక్షన్ ది లోపం ఉందంటున్నారు బాబా. మరి కనెక్షన్ కూడా సరిగా ఉండాలి మీది బాబాతో. ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ गए या तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है. బాబా నియమం ఉంది కదా లేచి కూర్చోమన్నారు లేచాను కూర్చున్నాను అయిపోయింది కాదు. అంటే నియమాలను పాటించాను అలా కాదు. కానీ నా కనెక్షన్ బాబాతో సరిగ్గా ఉందా అంటే అర్థం ఏంటి నాకు ప్రాప్తులు అనుభవం అవుతున్నాయా. अमृत वेले उठ के तो बैठ जाते लेकिन प्राप्तियां जो अतीन्द्रिय सुख बाबा जो कहते हैं वो सब मुझे फील हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है కదా. ప్రాప్తుల గురించి కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి. మరి ప్రాప్తులు అనుభవం అవుతున్నాయి లేదా అది కూడా చూసుకోవాలి.
अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया. అంతే కదా, ఇంజెక్షన్ వేయించుకున్నారు కానీ శక్తులు పనిచేయట్లేదంటే అర్థం ఏంటి? ఇంజెక్షన్ పూర్తిగా దాని పని చేయటం లేదని అర్థం. इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है. అదే రకంగా అమృత వేళ కనెక్షన్ బాబాతో అంటే సర్వ పవర్స్ లేదా సర్వ ప్రాప్తులని అనుభవం చేసుకోవడమే అతి పెద్ద ఇంజెక్షన్. मन जब आपको सर्व शक्तियां सर्व प्राप्ति अनुभव हो रहे हैं तो समझ लो आपका अमृत वेले बहुत पावरफुल यानी पावर हाउस शिव बाबा के साथ अच्छा कनेक्शन लगाया है. अगर नहीं हो रहे माना हम तो उठ के बैठ रहे नेमिनाथ के जैसे, लेकिन हमको जो प्राप्तियां होनी चाहिए जो शक्तियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते है ना. ఏ రోజు ఆ రోజు శక్తులు తీసుకుంటుంటే ముందుకెళ్తాం. లేదు జరగట్లేదు నాకు అనుభవం కలగట్లేదు అని అంటే చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అటెన్షన్ చేసుకున్న దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. అచ్చా, ఓం శాంతి. प्रभु ने है अपना दिया